Hello everybody, welcome to my YouTube channel Sandeep Chandra SVHS. আজকের এই ভিডিওতে থাকছে ক্লাস 11 সেমিস্টার 2 এর ইংলিশ প্রোজ অফ স্টাডিজ বাই ফ্রান্সিস বেকন। এখান থেকে লং অ্যান্সার কোয়েশ্চেন, এখানে কিছু সিলেক্টিভ লং অ্যান্সার কোয়েশ্চেন উইথ বেঙ্গলি মিনিং রয়েছে রিটেন। তো এই যে কোয়েশ্চেনগুলো দেব তোমরা অ্যানুয়াল পরীক্ষায় বা ক্লাস 11 এর যে সেমিস্টার 2 এর পরীক্ষায় এর মধ্যে থেকেই কমন পেয়ে যাবে। তোমরা নিশ্চিন্তে এই কটা কোয়েশ্চেনকে করে যেতে পারো, খুবই সংক্ষিপ্তভাবে লেখা। যে রেফারেন্স বইগুলো তোমরা বাজারে পাবে তার থেকে অনেক বেটার এবং অনেক সংক্ষেপে এবং সঙ্গে বাংলা মিনিং দিয়ে লেখা। তোমরা অবশ্যই এগুলোকে দেখতে পারো। যারা চ্যানেলে নতুন এসেছো তাদেরকে অবশ্যই বলবো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এ চলে আসছি। What are the uses and abuses of studies according to Francis Bacon in Of Studies? Answer দেখো, Francis Bacon in his essay Of Studies talks about both the uses and abuses of studies. Francis Bacon তার Of Studies প্রবন্ধে অধ্যয়নের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। Studies are useful in many ways. অধ্যয়ন অনেকভাবে উপকারী। They help in gaining knowledge and improving judgment. এটি জ্ঞান অর্জন করতে এবং বিচার ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। They make a person wise and improve their ability to think clearly. এটি একজন মানুষকে জ্ঞানী করে এবং স্পষ্ট চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ায়। Studies also help in solving problems and making good decisions. অধ্যয়ন সমস্যার সমাধান করতে এবং ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। However, studies can also be misused. তবে অধ্যয়ন ভুলভাবে ব্যবহারও করা যেতে পারে। Some people study too much but do not apply their knowledge in real life. কিছু লোক বেশি পড়াশোনা করে কিন্তু তাদের জ্ঞান বাস্তব জীবনে ব্যবহার করে না। Others study only to show off their learning. অনেকে কেবল নিজেদের বিদ্যা দেখানোর জন্য পড়ে। Bacon warns that studies should be used wisely for learning and growth. বেকন সতর্ক করেন যে অধ্যয়নকে শেখা এবং উন্নতির জন্য সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। Question number 2. What did Bacon mean by some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested? Answer হচ্ছে Francis Bacon in his essay of studies compares reading books to eating foods. Francis Bacon তার প্রবন্ধ of studies এ বই পড়াকে খাবার খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। He says that some books are to be tasted, which means they should be read only in parts. তিনি বলেন যে কিছু বই কেবল স্বাদ নেওয়ার মতো, অর্থাৎ সেগুলি আংশিকভাবে পড়া উচিত। These books do not need deep reading. এই বইগুলোর গভীর অধ্যয়নের দরকার নেই। Some books are to be swallowed, meaning they should be read quickly without much analysis. কিছু বই গিলে ফেলার মতো, অর্থাৎ সেগুলো দ্রুত পড়া উচিত, বিশ্লেষণ করার দরকার নেই। A few books are to be chewed and digested, meaning they should be read deeply and understood well. কিছু বই চিবিয়ে হজম করার মতো, অর্থাৎ সেগুলো গভীরভাবে পড়া এবং ভালোভাবে বোঝা দরকার। These books give true knowledge and wisdom. এই বইগুলো সত্যিকারের জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা দেয়। 3 নম্বর প্রশ্ন। Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. এটা কোটেশনের মধ্যে হবে। What does Bacon mean by this line? Answer হচ্ছে Francis Bacon in his essay of studies explain the benefits of reading, discussion and writing. Francis Bacon তার প্রবন্ধ of studies এ পড়া, আলোচনা এবং লেখার উপকারিতা ব্যাখ্যা করেছেন। He says reading maketh a full man, meaning reading gives a person knowledge and wisdom. তিনি বলেন reading maketh a full man, যার অর্থ পড়াশোনা একজন মানুষকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান করে। A well read person understand many subjects. ভালোভাবে পড়াশোনা করা ব্যক্তি অনেক বিষয়ে বুঝতে পারে। Conference a ready man means discussion helps a person think quickly and express ideas clearly. Conference a ready man মানে আলোচনা একজন মানুষকে দ্রুত চিন্তা করতে ও স্পষ্ট মত প্রকাশ করতে সাহায্য করে। Writing an exact man means writing improves clarity and accuracy. Writing an exact man মানে লেখা স্পষ্টতা ও যথার্থতা বৃদ্ধি করে। Writing helps organize thoughts and present them correctly. লেখা চিন্তাগুলো গুছিয়ে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে। Question number 4. Describe the different types of books that Bacon recommends for reading according to their purpose and utility in Of Studies. Answer হচ্ছে Francis Bacon in his essay Of Studies talks about different types of books and their purposes. Francis Bacon তার প্রবন্ধ Of Studies এ বিভিন্ন ধরনের বই এবং তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। Some books are to be tested, meaning they should be read only in parts. কিছু বই স্বাদ নেওয়ার মতো, অর্থাৎ সেগুলি
সেগুলো আংশিকভাবে পড়া উচিত। দিস বুকস ডু নট নিড মাচ অ্যাটেনশন, এই বইগুলোর বেশি মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই। সাম বুকস আর টু বি সোয়ালোড, মিনিং দে শুড বি রেড কুইকলি উইদাউট ডিপ স্টাডি, কিছু বই গিলে ফেলার মতো, অর্থাৎ সেগুলো দ্রুত পড়তে হবে, গভীরভাবে নয়। দিস বুকস প্রোভাইড জেনারেল নলেজ, এই বইগুলো সাধারণ জ্ঞান দেয়। এ ফিউ বুকস আর টু বি চিউড অ্যান্ড ডাইজেস্টেড, মিনিং দে শুড বি রেড কেয়ারফুলি অ্যান্ড আন্ডারস্টুড ওয়েল, কিছু বই চিবিয়ে হজম করার মতো, অর্থাৎ সেগুলো ভালোভাবে পড়তে হবে এবং বোঝার চেষ্টা করতে হবে। দিস বুকস গিভ ডিপ নলেজ অ্যান্ড উইজডম, এই বইগুলো গভীর জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা দেয়। Question number 5. Establish Bacon as a Renaissance thinker from your observation of studies. Answer হচ্ছে Francis Bacon was a true Renaissance thinker and his essay of studies reflects Renaissance ideas. ফ্রান্সিস বেকন ছিলেন একজন প্রকৃত রেনেসা বা নবজাগরণের চিন্তক এবং তার প্রবন্ধ অফ স্টাডিজ রেনেসা বা নবজাগরণ যুগের ভাবনা প্রকাশ করে। The Renaissance was a time of learning and knowledge. Renaissance ছিল শিক্ষা এবং জ্ঞানের যুগ। Bacon believed in the power of studies to improve human life. Bacon বিশ্বাস করতেন যে অধ্যয়ন মানুষের জীবনকে উন্নত করতে পারে। He supported logical thinking and practical knowledge. তিনি যৌক্তিক চিন্তাভাবনা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের পক্ষে ছিলেন। His ideas about reading, discussion and writing show his belief in self-improvement. পড়া, আলোচনা এবং লেখার বিষয়ে তার ধারণাগুলো আত্ম উন্নতির প্রতি তার বিশ্বাস প্রকাশ করে। He also focused on reasoning instead of blind faith. তিনি অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির ওপর জোর দিয়েছেন। Thus Bacon's thoughts in of studies prove that he was a Renaissance thinker. তাই অফ স্টাডিজে বেকনের চিন্তাভাবনা প্রমাণ করে যে তিনি একজন রেনেসা বা নবজাগরণ চিন্তক ছিলেন। Question number 6. What are the remedies does Bacon suggest for deficiencies in some of the mental faculties? Answer. Francis Bacon in his essay of studies suggests remedies for weakness in mental abilities. অর্থাৎ ফ্রান্সিস বেকন তার প্রবন্ধ অফ স্টাডিজে মানসিক দুর্বলতার প্রতিকার সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন। He says that different kinds of reading help improve different mental faculties. তিনি বলেন যে বিভিন্ন ধরনের পাঠ বিভিন্ন মানসিক দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করে। If a person's mind is not sharp, he should study mathematics. যদি কারোর মন তীক্ষ্ণ না হয় তবে তাকে গণিত অধ্যয়ন করা উচিত। This helps in clear thinking. এটি স্পষ্ট চিন্তাভাবনায় সাহায্য করে। If someone lacks the ability to distinguish between facts and arguments, he should study law. যদি কেউ যুক্তি এবং তথ্যের পার্থক্য বুঝতে না পারে তবে তাকে আইন অধ্যয়ন করা উচিত। If a person lacks creativity, he should read poetry. যদি কারোর সৃজনশীলতার অভাব থাকে তবে তাকে কবিতা পড়া উচিত। Poetry enhances imagination. কবিতা কল্পনা শক্তি বাড়ায়। Thus Bacon suggests reading as a cure for mental weakness. তাই বেকন মানসিক দুর্বলতার প্রতিকার হিসাবে পড়াশোনার পরামর্শ দেন। এরপর আসছি আমরা 7 নম্বরে। এখানে আছে abunt studia in mores. What does it mean? In which context does Bacon refer to this Latin phrase? or এটারই অন্য কোয়েশ্চেন হতে পারে, how does Bacon illustrate the phrase? Answer হচ্ছে the Latin phrase abunt studia in mores means studies influence character. ল্যাটিন বাক্যাংশ যার অর্থ হচ্ছে অধ্যয়ন চরিত্রকে প্রভাবিত করে। Francis Bacon uses this phrase in of studies to show that reading and learning shape a person's behavior. ফ্রান্সিস বেকন তার অফ স্টাডিজ প্রবন্ধে এই বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন এটা বোঝাতে যে অধ্যয়ন ও শিক্ষার ফলে একজন মানুষের আচরণ গঠিত হয়। He believes that studies do not just provide knowledge but also improve character. তিনি বিশ্বাস করেন যে অধ্যয়ন শুধু জ্ঞান দেয় না বরং চরিত্র উন্নত করে। For example, studying history teaches wisdom, poetry develops imagination and philosophy improves logical thinking. যেমন ইতিহাস পড়লে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, কবিতা পড়লে কল্পনা শক্তি বাড়ে আর দর্শন পড়লে যৌক্তিক চিন্তাভাবনা উন্নত হয়। Thus Bacon explains that studies shape habits and morals. তাই বেকন দেখিয়েছেন যে অধ্যয়ন মানুষের অভ্যাস ও নৈতিকতা গঠনে সাহায্য করে। Next question number 8. Who were schoolmen? What does Bacon mean by simony sectors? Why should one study the schoolmen? Answer হচ্ছে the schoolmen were medieval scholars who studied philosophy and theology. Schoolmen ছিলেন মধ্যযুগের পণ্ডিত যারা দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করতেন। They followed a method called scholasticism
হুইচ ফোকাসড অন লজিক্যাল রিজনিং। তারা স্কলাস্টিসিজম নামে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতেন যা যৌক্তিক বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দিত। বেকন calls the schoolmen simony sectors meaning hair splitters। বেকন স্কুলম্যানদের সিমিনি সেক্টরস বলেছেন যার অর্থ অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকারী। He means they argued about unnecessary details instead of practical knowledge। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা বাস্তব জ্ঞানের পরিবর্তে তুচ্ছ বিষয়ে তর্ক করতেন। Bacon says their works improve sharp thinking and logical reasoning। বেকন বলেন যে তাদের লেখা পড়লে তীক্ষ্ণ চিন্তা এবং যুক্তিবোধের ক্ষমতা বাড়ে। Though their debates were complex, they help in developing analytical skills। যদিও তাদের বিতর্ক জটিল ছিল তবে তা বিশ্লেষণী দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। Question number 9. Studies serve for delight, for ornament and for ability. How do studies serve for delight? What is its function in ornamentation and ability? Answer. Francis Bacon in Of Studies says that studies serve three purposes: delight, ornament and ability। ফ্রান্সিস বেকন অফ স্টাডিজে বলেছেন যে অধ্যয়ন তিনটি কাজে লাগে: আনন্দ, অলংকার এবং দক্ষতা। স্টাডিজ ব্রিংস জয় টু এ পার্সনস মাইন্ড। অধ্যয়ন মানুষের মনে আনন্দ এনে দেয়। রিডিং বুকস গিভস রিল্যাক্সেশন অ্যান্ড প্লেজার স্পেশালি ইন লেজার টাইম। বই পড়া অবসর সময়ে বিশ্রাম ও আনন্দ দেয়। ইট অলসো হেল্পস ইন এসকেপিং বোরডম। এটি একঘেয়েমি কাটাতেও সাহায্য করে। স্টাডিজ ইমপ্রুভ কনভারসেশন অ্যান্ড মেক স্পিচ মোর অ্যাট্রাকটিভ। অধ্যয়ন কথোপকথন উন্নত করে এবং বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এ ওয়েল রেড পারসন স্পিক্স ওয়াইজলি। ভালোভাবে পড়াশোনা করা ব্যক্তি জ্ঞানীদের মতো বা জ্ঞানের সঙ্গে কথা বলে। স্টাডিজ ডেভেলপ জাজমেন্ট অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং স্কিলস। অধ্যয়ন বিচারবোধ এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ায়। ইট হেল্পস ইন মেকিং বেটার ডিসিশন। এটি ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। লাস্ট কোয়েশ্চেন 10 নম্বরে ক্রাফটিম্যান কন্ডেম স্টাডিজ। এইটা লাইনটা কোটেশনে। এরপরে কোশ্চেন হচ্ছে হু আর রেফার্ড টু অ্যাজ ক্রাফটিম্যান, হোয়াই ডু দে কন্ডেম স্টাডিজ, হাউ ডু সিম্পল ম্যান ট্রিট স্টাডিজ, হোয়াট ইজ দ্য ওয়াইজ ম্যানস অ্যাটিটিউড টুয়ার্ড স্টাডিজ। অ্যান্সার হচ্ছে ফ্রান্সিস বেকন ইন অফ স্টাডিজ ডেসক্রাইবস ডিফারেন্ট অ্যাটিটিউড টুয়ার্ড স্টাডিজ। ফ্রান্সিস বেকন অফ স্টাডিজে অধ্যয়নের প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। ক্রাফটিম্যান আর ক্লেভার বাট ডিসঅনেস্ট পিপল। চতুর ব্যক্তি বলতে বোঝানো হয়েছে চালাক কিন্তু অসৎ মানুষদের। দে ইউজ ট্রিক্স টু অ্যাচিভ দেয়ার গোল। তারা লক্ষ্য অর্জনে কৌশল ব্যবহার করে। দে কন্ডেম স্টাডিজ বিকজ নলেজ এক্সপোজেস দেয়ার ট্রিক্স। তারা অধ্যয়নকে অবজ্ঞা করে কারণ জ্ঞান তাদের প্রতারণা প্রকাশ করে। এডুকেটেড পিপল ক্যান রেকগনাইজ দেয়ার ডিসঅনেস্টি। শিক্ষিত মানুষ তাদের অসততা বুঝতে পারে। সিম্পল মেন অ্যাডমায়ার স্টাডিজ বাট ডু নট ইউজ দেম ওয়াইজলি। সরল মানুষ অধ্যয়নকে প্রশংসা করে কিন্তু তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে না। ওয়াইজ মেন ইউজ স্টাডিজ টু গেইন নলেজ অ্যান্ড ইমপ্রুভ দেয়ার জাজমেন্ট। জ্ঞানী মানুষ জ্ঞান অর্জন এবং বিচার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অধ্যয়ন ব্যবহার করে। দে অ্যাপ্লাই লার্নিং টু রিয়েল লাইফ। তারা শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে। এই ছিল আজকের ভিডিও বিষয়বস্তু, যেখানে অফ স্টাডিজ বাই ফ্রান্সিস বেকন এখান থেকে 10টি ইম্পর্টেন্ট লং অ্যান্সার কোয়েশ্চেন উইথ বেঙ্গলি মিনিং দেয়া হলো। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এটাকে একটা লাইক করো। চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশের বেল বাটনে প্রেস করো, যাতে করে পরবর্তীকালে এই ধরনের ভিডিওর লিঙ্ক তোমরা সরাসরি পেতে পারো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন গুড বাই অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।